ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। इस प्रोग्राम दे विच असी हर रोज़ दियां खबरां दे उत्ते विचार चर्चा करते हैं तो इस विच साडा साथ दिंदे ने पत्रकारी के खेत्र दे नाल जुड़े हुए माहर। तो अज दे साडे माहर ने सीनियर जर्नलिस्ट श्री वरिंदर शर्मा जी। शर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा स्टूडियो च। खबरों तो पहला अपने दर्शकों को दस दईए कि अज है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि औरतों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने का दिहाड़ा। पर आंकड़ियां की जो गल करिए शर्मा साहब, तो यह हिंसा जी औरतों के खिलाफ ये लगातार वधदी जा रही है। जो खास करके भारत की गल करिए, किस तरह वेखदे हो, की संदेश देना चाहोगे? शायना जी, सब तो वड्डी बदकिस्मती की गल ये है जी कि जिस काम वास्ते देश या सरकारां कानून बनांदियां ने कि इनू ठल पाई जाए, वो होर ज़्यादा वधदा रहिंदा है जी। तुसीं देखो, दाज दे विरोध कानून बनाया, ईमानदारी नाल दसो कोई दाज बंद हो गया? अगे नालों ज़्यादा दाज लिया ते दिता जा रहा है जी। और इस तरह नाल महिलावां दे खिलाफ जिहड़ा क्राइम है, जिहड़ी वायलेंस है, जिहड़ी हिंसा हैगी है, ये घटण दी बजाय वधदी जा रही है जी। तुर तो ही जदों तक इस सृष्टि बनी है, जदों तो उदों तो ही एक औरत दे नाल, एक बच्ची दे नाल जुल्म हुंदा आ रहा है जी। वो वेला सी कि बच्ची जम्मी ते फड़ के सिर पत्थर ते पटक के ते मार दिता उन्होंने। हौली हौली फिर ये होण लग पिया कि छेती विआह दिओ, जल्दी गलों लाओ, इनू पढ़ाना भी नहीं, इनू किसी वड्डे काम च भाईवाल नहीं बनाना, घर दे अंदर कोई सलाह मशवरा होवे, औरत दी सलाह नहीं लैनी। और आवाज़ भी ਉਹਦੇ खिलाफ पहले दिन तो उठती आ रही है कि ये बंद होना चाहिए है। पर हो की रहा है, लगातार वधदा चला जा रहा है। कुख दे विच मारन का सिलसिला शुरू हो गया। फिर औरत नूं अज भी बहुत सारे लोग पैर की जुत्ती समझते हैं। असीं की कर रहे हैं? समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं समझदा। कोई भी काम उदों तक ठीक नहीं हो सकता जदों तक समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं समझदा। कल्ले कानून बना लैण दे नाल कदे क्राइम ठीक नहीं होया, दूर नहीं होया। असीं माता पिता, माँ औरत दी दुश्मन बनी पई है। सस भी औरत है ना, ते नौ भी औरत है। जे सस औरत ते जुल्म करदी है या जे नौ सस दी इज्जत नहीं करदी, दोनों मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? औरत दी दुश्मन बनी हुई है। सब तो पहले औरत नूं समझना पएगा कि जिस तरह नाल मेरी धी है उस तरह नाल ही मेरी नूह है, और नूह नूं समझना पएगा जिस तरह नाल मेरी माँ है उस तरह नाल ही मेरी सस है। समाज अपनी जिम्मेदारी निभावे। हुण किड्डी माड़ी गल हैगी है कि इस दौर च, कोरोना दे दौर दे विच भी घरेलू डोमैसटिक वायलेंस के केस वधे ने, औरतां ते जुल्म वधे ने। और रेप की जिथों तक गल है, तुसीं देखो कि रेप के खिलाफ सख्त तो सख्त कानून बन गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई, छेती चलान पेश करो, फटाफट फैसले करो, फांसी की सजा भी हुई है। उहदे बावजूद की हो रहा है? रेप के केस वधदे पे। डोमैसटिक वायलेंस लोकां, औरतां नूं, बच्चियां नूं घरां दे विच तंग करन दे जिहड़े केस ने वधदे पए ने। किते पति तंग कर रहा, किते सस तंग कर रही है, किते ननान दिओर जेठ तंग कर रहे हैं। ये कानून नाल ठीक नहीं होना जी। इहदे लई जागरूकता करनी पएगी। और जिहड़ियां सो कॉल्ड NGOs ने ना, जिहड़ियां इत्ते काम कर रही हैं, उन्हां नूं अपनी जिम्मेदारी समझनी पएगी। अज ये दलाली दे अड्डे बने ने। बहुत सारियां NGOs ऐसियां ने जिहड़ियां जे मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया किते ते उन्हां दा फैसला कराउण वास्ते पैसे लैंदियां ने। और बहुत सारे पुलिस दे महकमे, महिला वूमेन जिहड़ी पुलिस है, उहदे विच की हो रहा है कि पैसों का लैन देन। औरतां जिथे थानेदार बन के बैठियां ने, वो भी पैसे लैके फैसले करांदियां ने। और किसी ये जद तक इखलाकी तौर पर समाज इस गल नूं नहीं समझेगा कि औरत के उत्ते वायलेंस नूं खत्म करना, उदों तक नहीं होना चाहिए। इहदे लई धार्मिक लोकां नूं, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ पहली क्लास तो ये सिखाना पेगा कि औरत जिहड़ी है ये पूजन योग है। औरत जिहड़ी है इत्ते वायलेंस नहीं होनी चाहिए, तां जाके ठीक होना है। शायना जी गल कर लैने करोना दे नाल विगड़दे हालातां दी। सारे विश्व दे विच जे गल करिए तो करोना के हालात विगड़ते जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिहड़ी मीटिंग की है एक मुख मंत्रियों के नाल सूबियां दे, उन्होंने कहा है कि हर एक सूबे का मुख मंत्री अपनी अपनी जिम्मेवारी चुके तो करोना नूं लैके चौकस रहे। भावें भारत के हालात बाकी विश्व नालों बेहतर ने, पर चौकसी की लोड़ जिहड़ी हाले भी कायम है। की देखो शायना जी, एक अच्छी गल है
ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੈਸਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਔਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੀ, ਹਰ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਫੇਲੂਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇhtiyat ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਓ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 43 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ? ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀ ਰੋਪ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਣਾ ਹੀ ਢਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਐਪਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਦਿੱਲੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਰੇਲਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਰੇਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਮਨ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।